안녕하세요. 와이메이커 여러분. 웨스터민스터 신앙고백 23강 The Civil Authorities 국가 위정자에 대해서 웨스터민스터 신앙고백을 함께 배우도록 하겠습니다. God, the Supreme Lord and King of all the world has ordained civil authorities to be under him over people for his own glory and the public good. 온 세상의 최고의 주요 왕이신 하나님께서는 위정자들을 세우셔서 자기 아래 두시고 자기 자신의 영광과 공적인 유익을 위하여 백성을 다스리게 하셨다. 자, 이 하나님께서 세상의 왕이시라는 걸 분명히 하셨고요. 그리고 그 권위 아래 위정자들을 세우셨다는 걸 알 수가 있고요. 그 위정자들은 사람을 다스리는데 무엇을 위하여 다스리냐? 하나님의 영광과 공적인 유익을 위해서 백성들을 다스리게 하셨다. For this purpose, he has armed them with the power of the sword for the defense and encouragement of those who are good and for the punishment of those who do evil. 그리고 이 목적을 위하여 그들에게 그들에게 무력을 허용하였으니 이는 성한 자들을 보호하고 격려하는 한편 악을 행하는 자들을 벌하기 위함이라. 그런데 웨스트민스터 신앙고백에서는 이 목적을 위하여 무슨 목적을 위하여? 하나님의 영광과 공적인 유익을 위하여 그 목적을 위해서는 하나님께서 armed them with the power of the sword. 뭘까요? 칼의 힘으로 무장하게 하셨다. 이것은 무력을 허용하셨다라고 이야기하고 있습니다. 그리고 이 목적을 그들에게 무력을 허용했다. 근데 뭐를 위해서? For the defense. 방어하기 위해서. 그리고 encouragement of those who are good. 그리고 선을 행한 자들을 방어하고 격려하기 위해서. And for the punishment of those who do evil. 그리고 악한 자들을 벌하기 위해서. 자, 이거를 우리가 웨스트민스터 신앙고백에 무력을 허용하였다. 그 칼의 힘으로 무장하게 했다. 이거를 어떻게 이해해야 할지 여러분 같이 공부하면서 여러분만의 어떤 이해가 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. It is lawful for Christians to hold public office when called to it. 그리스도인들이 공직자로 임명될 때 공직을 맡아 수행하는 것은 적법하다. 그러니까 이 그리스도인들이 교회 일만 하는 것이 아니라 공적인 공직을 맡아서 수행할 수 있다라는 것. 그것이 합법적이다. 자, Proverbs 8:15-16 By me kings reign and rulers issue decrees that are just. By me princes govern and nobles all who rule on earth. 자, 볼까요? 나로 말미암아 왕들이 치리하며 방백들이 공의를 세우며 나로 말미암아 재상과 존귀한 자 곧 모든 의로운 재판관들이 다스리느니라. In such office, they ought especially to maintain piety, justice, and peace, according to the wholesome laws of each commonwealth. 각 나라의 건전한 법률, 각 나라에서 요구하고 규정한 법, 그 법에 따라서 경건과 정의와 평화를 유지하도록 해야 된다. 그러니까 법률 제정이 얼마나 중요한지를 알 수가 있겠죠. 그 법률 제정의 그 기초는 바로 뭐냐? piety, justice, peace. 이것이 반드시 유지되는 그런 법률이 되어야 되겠죠. For that purpose, they may now, under the New Testament, lawfully
wage war upon just and necessary occasion. 그 목적을 위하여 지금 신약 시대에는 정당하고 필요한 경우에 전쟁을 일으키는 것은 온당하다. 여기서 중요한 거, 이 신약 시대에 lawfully 합법적으로 wage war, you may, 너는 그들은 해도 괜찮다. 그죠? wage war, 전쟁을 일으켜도 괜찮다. 근데 어떻게? lawfully, 합법적으로. 근데 그 경우가 뭐냐면 정당하고 필요한 경우에. 자, 그렇다고 한다면 우리가 전쟁에 대한 성경적 이해 또 굉장히 달리 할 수 있는 부분이 아닐 수가 없습니다. 거기에 대한 내용을 Luke 3:14 볼까요? Then some soldiers asked him, "And what should we do?" He replied, "Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay." 군인들도 물어 이르되 우리는 무엇을 하리까 하며 이르되 사람에게서 강탈하지 말며 거짓으로 고발하지 말고 받는 급료를 족한 줄로 알라 하니라. 자, 그 당시에 군인들이 로마의 군인들이 예수님께 물어와서 내가 어떻게 해야 구원을 얻겠습니까? 라고 하는 질문과 함께 이제 하신 대답이 되겠습니다. 계속합니다. Civil authorities may not assume to themselves the administration of the world and sacraments, or the power of the keys of the kingdom of heaven, nor should they interfere in any way in matters of faith. 자, 위종자들은 말씀과 성례를 집행하는 일, 아니 천국 열쇠의 권세를 맡을 수가 없다. 또한 적어도 신앙의 문제들을 간섭할 수 없다. Second Chronicles 26:18. They confronted King Uzziah and said, "It is not right for you, Uzziah, to burn incense to the Lord. That is for the priests, the descendants of Aaron, who have been consecrated to burn incense. Leave the sanctuary, for you have been unfaithful. You will not be honored by the Lord God." 우시아 왕 곁에 서서 그에게 이르되 우시아여 여호와께 분향하는 일은 왕이 할 바가 아니요 오직 분향하기 위하여 구별함을 받은 아론의 자손 제사장이 할 바니 성소에서 나가소서 왕이 범죄하였으니 하나님 여호와께서 영광을 얻지 못하리니이다. Yet, as caring fathers, it is the duty of civil authorities to protect the church of our common Lord without giving preference to any denomination of Christians above the rest, doing so in such a way that all church authorities shall enjoy the full, free, and unquestioned liberty of carrying out every part of their sacred functions without violence or danger. 그렇지만 자녀를 양육하는 아버지처럼 어떤 특정한 교파에게 나머지 다른 교파들보다 우선권을 주는 일이 없이 모든 교파가 공통으로 섬기는 주님의 교회를 보호하되 누구나 교회 회원이면 모두가 폭력이나 위험이 없이 자기들의 성스러운 직무들의 모든 부분을 충분하고 자유롭게 그리고 아무런 거리낌도 없이 수행하는 자유를 누리게 해주는 것이 위정자들의 의무이다. 자, 여기 정확하게 위정자들의 의무가 나왔네요. This is the duty of civil authorities. 이 의정자의 의무가 뭐냐면 to protect, 방어하는 것이 위정자들의 의무이다. 무엇을 방어하냐? 모든 교회들이 carrying out his every part of their sacred functions. 아무런 거리낌도 없이 무엇을? 성스러운 직무들을 폭력이나 위험 없이 수행하도록 그거를 방어해 주는 것이 위정자들의 역할이다.
그러면 오늘날 유정자들 중에 그리스도인이 아닌 유정자들도 있잖아요. 그리스도인이 아닌 유정자들의 이 역할은 public good, 그것을 위해서 일한다고 얘기했죠. public good을 목표가 하나님의 영광을 위해서 and public good. 그런데 그리스도인이 아니니까 하나님의 영광을 위해서까지는 요구하지 않는다 하더라도 public good을 위해서는 반드시 유정자들은 그것을 방어를 해야 되고, 특별히 그리스도인 유정자들은 무엇을, 하나님의, 첫째는 하나님의 영광을 위하여, 두 번째로는 그리스도인들이 성스러운 직무들을, 기능들을 carrying out, 수행하기 위하여 예배를 드리든지 어떤 종교적인 행위를 하는데든지 전도를 하는데든지 이런 모든 행위들을 하는데 방어, 폭력이나 위험이 없을 수 있도록 방어하는 것이 바로 유정자들의 역할이다. 만약에 이런 데 관심이 없다면 내가 그리스도인 유정자인가 아니면 그리스도인이 아닌 유정자인가를 우리가 분간할 수 있겠죠. 자, 거기에 대해서 아이사야 49장 23, 아이사야 49:23, Kings will be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. They will bow down before you with their faces to the ground. They will lick the dust at your feet. Then you will know that I am the Lord. Those who hope in me will not be disappointed. 왕들은 내 양부가 되며 왕비들은 내 유모가 될 것이며 그들이 얼굴을 땅에 대고 내게 절하고 내 발에 띠끌을 핥을 것이며 네가 나를 여호와인 줄을 알리라. 나를 바라는 자는 수치를 당하지 아니하리라. 여러분, 왜 우리가 이 성경이 이야기한 데 모습대로 우리가 실천해야 되냐면 반드시 우리는 하나님 앞에 서게 될 것이기 때문입니다. 자, 계속하겠습니다. As Jesus Christ has appointed a regular government and discipline in his church, no law of any commonwealth should interfere with, prevent, or hinder their proper exercise among the voluntary members of any denomination of Christians, according to their own profession and belief. 그리고 예수 그리스도께서 자기의 교회 안에 일정한 정치와 권징을 제정해 놓으셨기 때문에 아무 기독교 교파의 회원 가운데서라도 자기들의 신앙 고백을 따라 정당한 정치와 권징을 실시하는 경우에 세속 정부의 어떤 법률로도 그것을 간섭하거나 방해해서는 안 된다. The Psalm 105:15. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. 이르시기를 나의 기름 부은 자를 손대지 말며 나의 선지자들을 해하지 말라 하셨도다. It is the duty of civil authorities to protect the person and good name of all their people in such an effective manner that no person be allowed, either in the name of religion or unbelief, to offer any indignity, violence, abuse, or injury to any other person, whatever. They should also take care that all religious and ecclesiastical assemblies be held without interference or disturbance. 국가 유정자들은 자기네 백성들의 인격과 명예를 보호하여 주되 어떤 사람도 경건이나 불경건을 구실로 하여 다른 사람에게 모욕적인 언동 아닌 폭력이나 학대나 명예훼손을 행하지 아니하도록 해야 하고, 또한 명령을 발하여 모든 종교적인 교회의 집회들이 회방이나 소동 없이 개최될 수 있도록 해야 하는 의무가 있다. 자, 이 유정자들의 의무가 하나님의 영광을 위해서 한다고 분명히 있고, 그 다음에 또 public good, 공존의 유익을 위해서 하는 일도 있다라고 이야기했는데, 그러나 더욱더 중요한 거는 유정자들이 무엇을 해야 되면 they should take care, 돌봐야 된다라고 얘기하고 있습니다. 뭐를 돌봐야 되냐? religious, 종교적인 ecclesiastical assemblies, 교회의 집회들. 그 교회 집회들이 회방이나 방해 없이 행해질 수 있도록 지키는 것이 바로 유정자들의
역할이다. 웨스트민스터 신앙고백에서 유정자들이 해야 할 일이다라고 이야기하고 있습니다. 처음에 우리가 코로나를 맞고 다시 또 팬데믹이 올 수 있는 것도 분명 있을 그럴 날이 올 거고, 또 공적인 이유로 우리가 집회하지 못할 또 이유, 또 전도하지 못하는 상황이 있을 때 우리는 어떻게 행동을 해야 하고 어떻게 그거를 받아들여야 될지를 이제 좀 우리는 공부를 할 필요가 있다. 제가 오늘은 지금 이게 웨스트민스터 신앙고백을 제가 시작으로 여러분에게 같이 공부하지만, 이제 다음 시간에는 우리가 칼빈의 그 시빌 러에 대해서 여러분과 함께 같이 공부하려고 합니다. 많이 기대해 주시기 바랍니다. 자, 또 네 번째 한번 보겠습니다. It is duty of people. 이번에는 이제 세 번째까지는 이제 유정자들이 하는 일인데, 이제는 이제 유정자들이 아닌 우리들이 해야 될 것, 유정자가 아닌 사람들이 해야 될 행동들을 지금 이제 또 이야기하고 있습니다. It is the duty of people to pray for those in authority. 유정자들을 위해서 기도하고, 그리고 honor them. 인격을 존중하라. 그렇죠? 그리고 to pay them taxes or other revenue. 조세와 그 밖의 공과금들을 바치고, to obey their lawful commands. 법률적인 명령에 복종해라. And to be subject to their authority for the sake of conscience. 양심을 위하여 그들의 권한에 복종하는 것은 백성의 의무이다. Neither unbelief nor difference in religion make void the just and legal authority of office holders. 신앙생활을 하지 않거나 신봉하지 않은 종교가 다르다고 해서 그 유정자의 정당하고 적법한 권위를 인정하지 않거나 순종치 않아도 되는 것은 아니다. Much less does the Pope have any power or jurisdiction over civil authorities in their domains or over any of their people, nor can he deprive them of their domains or lives, if he shall judge them to be heretics or on any other pretense, whatever. 하물며 유정자들이 통치권을 행사하는 경우 교황이 그들에 대하여 또는 그들의 백성에 대하여 어떤 권한이나 사법권을 가지는 것이 아니며, 교황이 그들을 이단으로 정죄하거나 또는 기타 다른 구실을 붙이더라도 그들의 통치권이나 생명을 빼앗을 권한이 전혀 없는 것이다. 자, 여기에서 이제 두 개의 기관 조직을 볼 수가 있습니다. 어떤 조직이냐면, 하나는 커먼웰스, 연방 정부에서 주는 유정자의 권한, 또 교회에서 주는 권한. 이 두 가지에 있어서 어느 것이 위냐, 어느 것이 아래냐의 문제가 아니라 가지고 있는 역할의 차이가 있다는 것을 우리가 웨스트민스터에서 알 수가 있는데요. 종교적인 소위 성스러운 직무를 행하는 데 있어서는 유정자들이 전혀 상관할 수가 없습니다. 그렇죠? 그러나 그 연방정부의 사법권이나 통치권을 행하는 데 있어서는 또 교회의 지도자들이 거기에는 권한이 없다. 그러면 이 두 가지가 상충될 때 어느 것이 더 우선이냐? 반드시 하나님의 영광을 위하여, 그리고 공공의 유익을 위하여, 이게 두 가지 목적이기 때문에 그 두 가지가 항상 먼저 우선으로 점검이 되어야 된다. 그래서 어떤 일을 할 때 하나님의 영광을 위하지 않는 일이라고 한다면 당연히 그리스도인의 유정자들은 그걸 배격해야 되겠죠. 그렇죠? 만약에 그리스도인이 아닌 유정자들은 공공의 유익이 아닌 것, 그것을 결정한다는 것은 옳은 일이 아니겠죠. 어떤 개인의 특혜를 주거나 개인의 목표를 위해서 어떤 걸 결정해서는 안 되고 공공의 유익을 위해서 결정해야 된다. 이 원칙이 딱 나와 있는 것입니다. 우리는 지금까지 교회와 정치, 소위 말하면 교회와 나라, 이 두 개의 영역을 어떻게 관계를 해야 될까를 우리가 많이 배워본 적이 없는데, 이번에 이제 앞으로 그리스도인들은 좀 이 부분을
좀 정확하게 우리가 개념을 잡고 정확한 지식 아래 하나님의 인도하심과 하나님의 뜻, 또 하나님이 지금까지 이스라엘 백성과 또 신약 교회와 또 오랜 동안 교회를 이어왔던 이 중세, 또 서유럽의 교회 역사를 통해서 본 것들을 우리가 좀 공부하면서 앞으로 우리에게 찾아올 많은 일들에 대해서 그리스도인들이 어떻게 대처해야 될까를 우리가 공부하며 또 우리가 점검하는 저희들이 되었으면 좋겠습니다. 자, 또 다음 시간 계속됩니다.